ఫస్ట్ బ్లూ కుర్తీలు అయిపోయి బ్లూ కుర్తీలు అన్నీ అయిపోయినాక ఇరి మొత్తం బ్లూ కుర్తీలు అయిపోయి ఫస్ట్. హలో మీరు మాట్లాడకమ్మా. శ్రీ సరస్వతి విద్యాపీఠం పూర్వ విద్యార్థి పరిషత్ సాధారణ సభ పూర్వ విద్యార్థి పరిషత్ ప్రాంత పాఠశాల సంపద స్థాయి కమిటీలందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈ కార్యక్రమాన్ని జ్యోతి వెలిగించి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించవలసిందిగా విద్యాభారతి అఖిల భారత శిక్షా సంస్థ ఉపాధ్యక్షులు మాన్యశ్రీ దిలీప్ దేవ్కే గారిని కోరుచున్నాము. వారితో పాటు విద్యాపీఠ సరస్వతి విద్యాపీఠం డాక్టర్ చామర్తి ఉమేశ్వరరావు గారు, విద్యాభారతి దక్షిణ క్షేత్ర సంఘటన కార్యదర్శి మాన్యశ్రీ లింగం సుధాకర్ రెడ్డి గారిని వారితో పాటు పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే పూర్వ విద్యార్థి పరిషత్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శ్రీ హరీశ్వరరావు రెడ్డి గారిని కూడా శ్రీ శాలివాన 1938 శ్రీ దుర్విజ్ఞాన సంవత్సరం దక్షిణాయన హేమంత ఋతువు మార్గశిర ద్వాదశి ఆదివారం అశ్విని నక్షత్రం తేదీ 11 డిసెంబర్ 2016. సర్వే జనా సుఖినో.
ప్రధానాచార్యులకి అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈరోజు మన he worked as a lecturer in degree colleges in Pune for so many years, and after that he left the job and started working with Vidya Bharati from the last 10 years. Helped the organization in various capacities and presently serving as Vice President Akhil Bharatiya Vidya Bharati Akhil Bharatiya Shiksha Sansthan. So he will be guiding the entire Vidya Bharati across India, and he is a renewed personality development advisor. He is helping different organizations in developing the personality. Sri Lingam Sudhakar Reddy ji is well known to all who are sitting here. Sudhakar ji participated in national movement from his childhood and became Sangha Pracharak in 1979 after completing his education. He served the nation in different capacities in RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh, and with his interest towards and also inclination towards the education, as it inculcates values from the child from his childhood. He started contributing for Vidya Bharati, helped the organization in various capacities, and presently serving as Kshetra Sangatana Mantri, Dakshina Kshetra, Madhya Kshetra, Vidya Bharati, Akhil Bharatiya Shiksha Sansthan. Uma Maheshwara ji was an IAS officer, helped the combined Andhra Pradesh as the principal secretary to the government, and after his retirement he agreed to motivate and guide Vidya Bharati volunteers and Purva Vidyarthi Parishad. He is actually the backbone to give all suggestions to our Purva Vidyarthi Parishad as well. He helped the organization in various capacities and presently serving as President Saraswati Vidyapita Telangana and Dakshina Madhya Kshetra. Renewed personality development. He is Swayamsevak from his childhood, and he is running Sandipani chain of colleges in Kamareddy, and his chain of colleges helps around 8,000 students every year. He helped Purva Vidyarthi Parishad from the initial days. He took a lot of pains and presently serving as President Purva Vidyarthi Parishad Telangana, and he is actively participating in all our Pranta Sangatana Mantri. So he will be basically looking at superintending engineering and the former President Vidwan Reddy ji also resigned from irrigation department and started helping Saraswati Vidyapita out of this opportunity. కార్యక్రమ ప్రస్తావన చేయవలసిందిగా పూర్వ విద్యార్థి పరిషత్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు హరీశ్వర్ రెడ్డి గారిని కోరుచున్నాను. వేదికపై ఉన్నటువంటి ఈరోజు మన జ్యోతిని వెలిగించి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినటువంటి విద్యాభారతి భారతీయ శిక్షణ సంస్థ ఉపాధ్యక్షులు మాన్యశ్రీ సుధాకర్ రెడ్డి గారు, సరస్వతి విద్యాపీఠంతో పాటు దక్షిణ క్షేత్రానికి విద్యాభారతి అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి మాన్యశ్రీ సమర్థి ఉమామేశ్వరరావు గారు, వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి విద్యాపీఠ పెద్దలందరూ, అలాగే వివిధ పాఠశాల నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రధానాచార్యులు, ఆత్మీయ పూర్వ విద్యార్థి పరిషత్ మిత్రులందరికీ, కమిటీ మిత్రులందరికీ కూడా సాధారణ నమస్కారం. పూర్వ విద్యార్థి పరిషత్ ప్రారంభించి దాదాపుగా 5 సంవత్సరాల నుంచి పూర్తి స్థాయిలో కార్యక్రమాలు మనం చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే కొత్త కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలన్నటువంటి ఒక కోరిక ఉండేది 3 సంవత్సరాల కింద. ప్రతి 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మనం కొత్త కమిటీని ఎన్నుకోవాలన్నటువంటి ఆలోచన చేయడం జరిగింది. 3 సంవత్సరాలు గడిచిపోయినటువంటి సందర్భంగా మళ్ళీ ఒకసారి పాఠశాలల వారీగా కమిటీలు ఏర్పాటు చేసి ఆ పాఠశాల కమిటీలతో ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని అనుకున్నాం. దానికి కారణం గత 3 సంవత్సరాలుగా పూర్వ విద్యార్థి పరిషత్ ఏమి చేసింది, సమాజంలో ఎటువంటి కార్యక్రమాలను చేసింది, ఇంకా ఎటువంటి కార్యక్రమాలను చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, సమాజానికి మన శిశు మందిరాలు ఎంత అవసరం అని సమాజానికి గుర్తింపు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇవన్నిటి విషయాలుగా ఒకసారి పాఠశాల కమిటీలందరినీ ఒక దగ్గర చేర్చి మళ్ళీ ఒకసారి వారికి మార్గదర్శకత్వం ఇవ్వలేరు. ఇది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో, ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజీలో బీఈడీ చదివిన వాళ్ళు ఉంటే మొట్టమొదటి అంశంగా వాళ్ళకి చెప్తారు. కాబట్టి ఆ 14 సంవత్సరాల లోపల చిన్న పిల్లల్ని శిశు మందిరాల్లో చేర్చాలి. కాబట్టి శిశు మందిరాల యొక్క స్ట్రెంత్ కావాలి, బాగా బలపడాలి. అందుకోసం పూర్వ విద్యార్థి పరిషత్ పనులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా శిశు మందిరాల బలం పడడం విధంగా మన ప్రయత్నం ఏ విధంగా చేస్తాం, ఈ విషయాన్ని ముందు మనం ఆలోచించాలి. అలాగే రెండవది, చాలా విషయాలు మనం అనుకున్నాం. అందులో
అసలు మనం ఇంతమంది ఉన్నాం కదా, దాదాపుగా 2 లక్షల మంది పూర్వ విద్యార్థులు సరస్వతి విద్యాపీఠానికి ఉంటారనుకున్నాం. సో యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడు కనీసం అది 1,00,000 పైగా ఉంటుంది తెలంగాణలో. ఈ 1,00,000 పైన పూర్వ విద్యార్థులు ఒక దగ్గర చేసి ఎన్ని సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చేయొచ్చు. ఈరోజు అనేక ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, పూర్వ విద్యార్థి పరిషత్ పని మీద వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎన్జిఓస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఎన్జిఓస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ ఎన్జిఓస్ లో అందరూ కూడా మేజర్ గా పూర్వ విద్యార్థులు లేకుండా ఏ ఎన్జిఓ యాక్టివిటీ కూడా లేదు, ఏ టౌన్ అయినా కావచ్చు. సో అక్కడ మనం అన్ని ఎన్జిఓ కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాం కదా, సర్వీస్ యాక్టివిటీ చేస్తా ఉన్నాం కదా, కానీ మన బ్యానర్ ఎక్కడ లేదే. కాబట్టి పూర్వ విద్యార్థి పరిషత్ పేరు మీద మనం సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలి. ఖచ్చితంగా మన బ్యానర్ కనిపించాలి, ఇది ప్రెస్ లో కూడా కనిపించాలి. సమాజానికి అందరికీ కూడా పూర్వ విద్యార్థి పరిషత్ ఇలాంటి సేవా ప్రపంచం పరిస్థితులు మారాయి. ప్రపంచం అంతా ఒక గ్రామంగా, గ్లోబలైజేషన్ ఎఫెక్ట్ ఒక గ్రామంగా ఏర్పడినటువంటి సందర్భంలో వీళ్ళందరూ కూడా బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత సమాజంలో ఎటువంటి స్థితిలో ఉండాలి అని ఆలోచించడానికి వీలుగా మన 10వ తరగతి 9వ తరగతి విద్యార్థులకి ఈ రోజు ఈ పాఠశాల చదువు కాగానే బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత బెల్లంపల్లి శిశు మందిర్ ప్రస్తుతం మా మంచిర్యాల జిల్లాలోనే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఎక్కువ స్ట్రెంత్ ఉన్న స్కూల్ మాది. కాబట్టి అందరం కూడా సహకారంతో మళ్ళీ తప్పకుండా బెల్లంపల్లి శిశు మందిర్ని బెల్లంపల్లిలోనే నెంబర్ 1 పాఠశాల వేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కందికల్ గేట్ పాఠశాల నుంచి పూర్వ విద్యార్థి ఆశీష్. నా పేరు పొకొండ ఆశీష్, కందికల్ గేట్ పూర్వ విద్యార్థి అధ్యక్షుడిని, పాఠశాల యొక్క అధ్యక్షుడిని, పూర్వ విద్యార్థి పరిషత్ పాఠశాల అధ్యక్షుడిని మరియు పాఠశాల యొక్క సహ కార్యదర్శి సంఘంలో కూడా బాధ్యత ఉంది. నేను మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశాను, మార్కెటింగ్ ఇంజనీర్గా వృత్తి చేస్తున్నాను. పూర్వ విద్యార్థులు కొమ్మటి చంద్రశేఖర్ గారు ప్రతి సంవత్సరం గత 2 సంవత్సరాల ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీలు వ్యాస పౌర్ణమిలో అందిస్తున్నారు. పాఠశాల అభివృద్ధికి ఇసుక వేణుగోపాల్ గారు పాఠశాల అభివృద్ధికి 10 లక్షల రూపాయలు వేలాన్ని అందజేశారు. ఇసుక వేణుగోపాల్ గారు పాఠశాల ఆధునికరణకి 1 లక్ష రూపాయలు అందజేశారు. వీళ్ళ హనుమంతరావు గారు ఆచార్య శిబిరం నిమిత్తం 2 లక్షల రూపాయలు అందజేశారు. వీరందరూ వల్లనే మూత్రశాలకు అక్కడ స్టేజీ, ప్రార్థన మందిరం, గేటు, మోటారు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.